السلام علیکم دوستو۔ شہزادی کشش کی عمر 22 سال کے قریب تھی۔ وہ خوبصورت اور ذہین لڑکی تھی۔ اسے شکار کھیلنے کا بہت شوق تھا اور وہ کئی بار اپنے باپ بادشاہ شاہ زیب کے ساتھ مختلف جنگلوں میں سیر کے لیے جا چکی تھی۔ اس نے باقاعدہ نیزہ بازی اور تلوار چلانا بھی سیکھا ہوا تھا۔ کچھ دن پہلے اس نے اپنے باپ بادشاہ شاہ زیب سے کہا کہ وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ جنگل کی سیر کے لیے جانا چاہتی ہے، لیکن بادشاہ نے اکیلے جانے کی اجازت نہ دی۔ مگر شہزادی کشش ضد کی پکی تھی، مجبوراً بادشاہ کو اسے اجازت دینا پڑی تھی۔ بادشاہ نے اس کی حفاظت کے لیے فوج کے سپاہی بھی ساتھ لے جانے کا کہا تھا، لیکن شہزادی کشش نے منع کر دیا۔ شہزادی کشش اپنی سہیلیوں کے ساتھ جنگل میں گھوڑوں پر سوار سیر کرتی پھر رہی تھی کہ اچانک اسے جنگل میں ایک خوبصورت ہرن دکھائی دیا۔ شہزادی کشش کو وہ ہرن بہت پسند آیا تھا۔ اس کے دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ وہ ہرن کو پکڑ کر اپنے ساتھ محل میں لے جائے۔ اس لیے اس نے اپنی سہیلیوں کو اس جگہ رکنے کا حکم دیا اور اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگائی۔ گھوڑا اس ہرن کے پیچھے دوڑنے لگا۔ ہرن کافی پھرتیلا تھا، جس کی وجہ سے وہ اس کے ہاتھ نہ آ رہا تھا۔ کافی دیر تک جنگل میں گھوڑا دوڑانے کے بعد جب شہزادی کشش نے دیکھا کہ وہ ہرن اس کے ہاتھ آنے والا نہیں ہے، تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ وہ اس کا شکار ہی کر دے۔ اس لیے وہ اپنے محل سے آتے ہوئے شکار کا سامان بھی اپنے ساتھ لائی تھی۔ اس لیے اس نے اپنی کمر پر اڑسا ہوا ایک تیر اور کمان اتارا۔ اس ہرن کو نشانہ لے کر تیر چلا دیا۔ تیر سیدھا ہرن کے پیٹ میں لگا اور وہیں گر کر بری طرح تڑپنے لگا۔ شہزادی کشش اس کی طرف بڑھی۔ اس سے پہلے کہ وہ ہرن تک پہنچتی، ہرن ہلاک ہو چکا تھا۔ اچانک اسی وقت چاروں طرف چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ ایسا محسوس ہونے لگا کہ جیسے کوئی رو رہا ہو۔ شہزادی حیران ہو گئی اور حیرت بھری نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اس نے گھوڑے کو واپس موڑا اور واپس اپنی سہیلیوں کی طرف جانے ہی لگی تھی کہ اسی وقت چاروں طرف گہرا دھواں پھیل گیا۔ شہزادی کی سمجھ میں کچھ نہیں رہا تھا کہ دھواں کیسا ہے۔ گہرے سیاہ دھوئیں میں اس کا دماغ چکرا گیا تھا اور گھوڑے سے گر کر بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے خود کو زمین پر لیٹے ہوئے پایا۔ وہ اچھل کر اٹھ بیٹھی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اگلے ہی لمحے میں اس نے اپنے سامنے تخت پر بیٹھی ایک انتہائی خوفناک اور بدصورت جادوگرنی کو دیکھا تو اس کے چہرے پر خوف کے تاثرات ابھر آئے۔ وہ بدصورت جادوگرنی اسے ہی گھور رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ شہزادی کشش اسے دیکھ کر گھبرا گئی اور کھڑی ہو گئی۔ شہزادی کشش نے پوچھا، کون ہو تم اور مجھے یہاں کس لیے لے کر آئی ہو اور کون لایا ہے؟ شہزادی کشش نے اس بدصورت جادوگرنی سے پوچھا۔ تمہیں میں لائی ہوں، بدصورت جادوگرنی نے خوفناک انداز میں کہا۔ کیوں؟ شہزادی کشش نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ تم نے میرے بچے کو مار دیا ہے، اب میں تمہیں اس کی سزا دوں گی، بدصورت جادوگرنی نے چلاتے ہوئے کہا۔ میں نے تمہارے بچے کو کب مارا ہے؟ جس ہرن کو تم نے شکار کیا تھا وہ ہرن میرا بچہ تھا۔ میرے بچے کو ہرن بننے کا بہت شوق تھا اور میں نے جادو سے اسے ہرن بنا دیا۔ وہ میرے ساتھ کھیل رہا تھا اور کھیلتے کھیلتے جنگل کی جانب نکل گیا جہاں تم نے میرے بچے کو تیر مار دیا۔ میرا صرف ایک ہی بچہ تھا، بدصورت جادوگرنی نے اس بار روتے ہوئے کہا۔ دیکھو، مجھے نہیں علم تھا کہ وہ ہرن کے روپ میں تمہارا بچہ تھا، میں تو اسے ہرن سمجھ رہی تھی، شہزادی کشش نے کہا۔ میں تمہیں اس کی خطرناک سزا دوں گی، ایسی سزا کہ تم تڑپ تڑپ کر مرو گی، بدصورت جادوگرنی نے چلاتے ہوئے کہا۔ اگلے ہی لمحے اس نے آنکھیں بند کر لیں اور کوئی منتر پڑھنے لگی۔ شہزادی کشش کیونکہ ایک بہادر لڑکی تھی، اس لیے اس نے آگے بڑھ کر بدصورت جادوگرنی کو ایک زوردار دھکا دے دیا۔ اچانک دھکا لگنے سے بدصورت جادوگرنی کا منتر ادھورا رہ گیا اور وہ الٹ کر تخت کے پیچھے جا گری۔ شہزادی کشش نے تلوار نکال لی اور آگے بڑھ کر بدصورت جادوگرنی پر حملہ کرنا ہی چاہتی تھی کہ اسی وقت بدصورت جادوگرنی نے اس کی جانب ہاتھ چٹکایا تو شہزادی کشش لہرا کر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ بدصورت جادوگرنی نے ہاتھ سے تالی بجائی تو اسی وقت دو جادوگر اندر داخل ہوئے۔ کیا حکم ہے بدصورت جادوگرنی؟
एक जादूगर ने मुअद्दिबाना लहजे में पूछा। इस शहजादी को उठाकर तहखाने में एक सतून से बांध दो, बदसूरत जादूगरनी ने हुक्म देते हुए कहा। दोनों जादूगरों ने शहजादी कशिश को उठाया और वहाँ से ले गए। मुल्क ईरान के शहर दमिश्क की मिठाई उमर अय्यार को बहुत पसंद थी। उमर अय्यार जब भी दमिश्क आता था, उसकी कोशिश होती थी कि वो अपने घर वालों के लिए मिठाई ज़रूर ले जाए। उस वक्त भी दमिश्क में मिठाई की दुकान की तरफ जा रहा था। उमर अय्यार दमिश्क में अपने मुल्क पुराने दोस्त के बेटे की शादी में शिरकत के बाद अब वापस शहर मिस्र जा रहा था। उसने सोचा कि मिठाई खरीद कर वो मिस्र रवाना हो जाएगा। एक मिठाई की दुकान पर उमर मिठाई खरीदने में लगा हुआ था। उसने देखा कि उसी वक्त एक शाही सवारी वहां आकर रुकी और एक शाही लिबास में दरबारी नीचे उतरा। बादशाह सलामत ने ऐलान किया है कि जो शख्स उनकी गुमशुदा बेटी शहजादी कशिश को ढूंढेगा, बादशाह सलामत उसे मुंह मांगा इनाम देंगे। दरबारी ऐलान करने लगा। उमर बेख्तियार हैरान हो गया। इनाम सुनकर इसके मुंह में पानी भर आया। उसकी लालची तबीयत जाग उठी थी। दरबारी ऐलान करने के बाद दोबारा शाही सवारी पर सवार हुआ और आगे चला गया। उमरों ने मिठाई खरीद कर एक बैग में डाली और बादशाह के महल की तरफ चला गया। उमरों ने दमिश्क के बादशाह के बारे में सुना हुआ था कि उसका नाम शाह ज़ेब था। उसके मुतल्लिक मशहूर था कि वो बहुत रहमदिल और नेक बादशाह है। वो अपने लोगों का बहुत ख्याल रखता था, जिसकी वजह से उसके मुल्क के लोग बहुत खुश थे। उमरों की बादशाह शाह ज़ेब से बाकायदा मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन उसकी रहमदिली के किस्से वो सुनता रहता था। उमरों को दमिश्क में आए हुए 3 दिन हो गए थे, मगर उसे किसी ने नहीं बताया कि बादशाह शाह ज़ेब की बेटी शहजादी कशिश गुम हो चुकी है। शाही महल के दरवाजे पर 2 दरबान खड़े थे। उमरों ने उनके करीब पहुंचकर रुक गया। सुनो, मैं बादशाह सलामत से मिलना चाहता हूँ। उमरों ने एक दरबान से मुखातिब होकर कहा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम किस काम के लिए उनसे मिलना चाहते हो? एक दरबान ने पूछा। मेरा नाम उमरों है और मैं शहजादी कशिश की तलाश के सिलसिले में उनसे मिलना चाहता हूँ, उमरों ने जवाब में कहा। दोनों दरबान गौर से उमरों को सर से पाँव तक देखने लगे। फिर एक दरबान अंदर चला गया। उसकी वापसी 2 मिनट के बाद हुई। आओ, बादशाह सलामत तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, उसने उमरों से कहा। उमरों ने इस बात में सर हिलाया और फिर वो उस दरबान के साथ महल के अंदर दाखिल हो गया। उस वक्त दरबार लगा हुआ था। बादशाह दरबार में एक बड़ी सी शाही कुर्सी पर बैठे हुए थे और उनके वज़ीर मुशीर दाएं और बाएं रखी कुर्सियों पर बैठे हुए थे। उमरों ने दरबार में दाखिल होकर शाही अंदाज में सलाम किया और फिर बादशाह शाह ज़ेब के इशारे पर उनकी कुर्सी के करीब मेहमान के लिए रखी कुर्सी पर बैठ गया। उमरों ने बादशाह शाह ज़ेब की तरफ देखा। बादशाह शाह ज़ेब की आंखें सुर्ख और सूजी हुई थीं। ऐसा लगता था जैसे बादशाह काफ़ी रातों से सोए ही ना हों। उनके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। तुम कौन हो और शहजादी कशिश की तलाश में क्या मदद कर सकते हो? बादशाह शाह ज़ेब ने उमरों को मुखातिब किया। बादशाह सलामत, मैं मिस्र का रहने वाला हूँ। मैं थोड़ी देर पहले एक मिठाई वाले की दुकान पर था कि आपके दरबारी का ऐलान सुनकर आपके पास आ गया हूँ। मैं शहजादी कशिश को तलाश कर सकता हूँ, उमरों ने जवाब में कहा। क्या वाकया तुम शहजादी को तलाश कर सकते हो? बादशाह ने तेज़ी से पूछा। जी हाँ बादशाह सलामत, उमरों ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। अगर तुम शहजादी कशिश को तलाश करके ले आओ तो मैं तुम्हें मुँह मांगा इनाम दूंगा, जिसका तुम ख्याल भी नहीं कर सकते। आप मुझे सारी तफसील से बताएं कि शहजादी कशिश कैसे गुम हो गई। शहजादी कशिश आज से 6 दिन पहले अपनी सहेलियों के हमरा जंगल में सैर के लिए गई थी। शाम को उसकी सहेलियों ने आकर बताया कि शहजादी कहीं गुम हो गई है। बादशाह शाह ज़ेब ने कहा, आप मायूस मत हूँ बादशाह सलामत, अल्लाह ने चाहा तो मैं बहुत जल्द शहजादी कशिश को तलाश करके ले आऊँगा। अच्छा, अब मुझे इजाज़त दें ताकि मैं शहजादी कशिश को तलाश करने के लिए जाऊँ, उमरों ने कहा। अगर तुम्हें घोड़े की ज़रूरत हो तो तुम शाही इस्तंबल से घोड़ा ले सकते हो। उमरों को एक घोड़ा दिया जाए। बादशाह शाह ज़ेब ने उमरों का जवाब सुने बगैर दरबान को हुक्म देते हुए कहा।